میں یہ سوچ رہا تھا few days back I was just praying God talk to me. خداوند کیا تو کلام کرنا چاہتا ہے آج مجھے اپنا کلام دے. بہت سارے خیالات ذہن میں آئے, بہت ساری باتیں ذہن میں آئی, and I was just praying and praying. God gave me clear indication what is the need for this Sunday. خداوند تو مجھ سے بات کر. اور میں جب بات کر رہا تھا ایک خیال خداوند نے مجھے دیا جو آج میں تمام نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے, بڑوں کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اٹس ویری پریکٹیکل ان یور لائف. جب آپ اس کو اپنائیں گے یو ول سی دیٹ. یو نو ون تھنگ, جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچہ, بڑا, بزرگ, ٹین ایجر یا وہ اڈلٹ ہے یا کوئی بھی, ایک دوست کی تلاش میں رہتا ہے. اسے ایک کمپینین چاہیے, ایک دوست چاہیے, چاہے وہ ہائی اسکول میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹیز میں ہے یا وہ کنڈر گارڈن میں ہے. جب وہ اسکول میں جاتا ہے یا جاتی ہے, پہلی چیز جو بچے اپنے ارد گرد بناتے ہیں وہ ایک دوستی کا دائرہ ہے, اور اسی سے ہی ان کی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ماں باپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بیٹے یا جو بھی بچے جاتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا سرکل کیا ہے. دے ٹرائی کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکیں, لیکن شاید اس ملک میں کئی دفعہ ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. آج کل ٹریک تھوڑا سا مشکل ہو گیا کیونکہ سیل فون ہے, میڈیا ہے, اور کہاں سے کس طرح سے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اٹ از ہارڈ. لیکن ایک چیز کا ٹریک ہمیشہ رکھا جاتا ہے اور وہ ہے فرینڈشپ کا, کہ کن لوگوں سے ملا جا رہا ہے, کن لوگوں سے ہمارے بچے کا آنا جانا ہے. اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے بلکہ بڑے بھی, جتنے بڑے لوگ ہیں, اگر آپ کلیسیائی طور پر دیکھیں, جب آپ کسی چرچ کو جوائن کرتے ہیں تو آپ چند خاندان والوں سے ملنا شروع کر دیتے ہیں. مے بی دے آر لائک مائنڈڈ, یو لائک دیم, مے بی ان کا خیال, ان کا ایجوکیشن یا آپ کی سوچ ان کے ساتھ ملتی ہے, تو آپ ان کے ساتھ ایک گروپ بناتے ہیں اور یو تھنک کہ ویل دے آر لائک می. چاہے وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے یا بہن, کوئی بھی ایک گروپ. اور پھر اسی طرح سے کچھ فیملیز کئی دفعہ اکٹھے ہو کر آپس میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس کال فرینڈشپ سرکل. کیا کہلاتا ہے ہمارا فرینڈشپ سرکل کیا ہے؟ اور آدمی ہمیشہ اپنے دوستوں سے جانا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے سرکل میں اٹھتا ہے, کس قسم کے سرکل میں بیٹھتا ہے. نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جتنے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں, وہ سب اس چیز کے متلاشی ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں کہ کوئی ہمیں دوست مل جائے. اگر کوئی بزرگ اس ملک میں آتا ہے, کیوں وہ فوراً چاہتے ہیں کہ وہ واپس پاکستان یا انڈیا جائیں یا اپنے ملکوں میں جائیں؟ کیونکہ ان کا سرکل وہاں پر بہت سٹرونگ ہے. وہ اپنا دکھ درد کسی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. شاید ان کو وہ مخلص دوست نہیں ملے اس ملک میں, تو وہ سونے کا, یہ کینیڈا ایک سونے کا پنجرا ان کے لیے بن جاتا ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ویل آئی cannot find any like-minded. جو میں سوچتا ہوں, میری سوچ کا کوئی شخص یہاں پر نہیں مجھے نظر آ رہا. فرینڈز جو آج سے نہیں بلکہ ابد سے, یہ ازل سے اس کی تلاش تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈم, when God created Adam, he was feeling lonely and he was trying to find his companion, جس سے وہ بات کر سکے, جس کے ساتھ وہ اپنے فیلنگز کا اظہار کر سکے. And God created companion, اور مددگار اس کے لیے اسی کے اندر سے نکالا اور اس کا ساتھی اس کو بنا کے دے دیا. لیکن جیسے جیسے سرکل بڑھتا گیا, ہمیں ایسے دوستوں کی بھی ضرورت پڑتی رہی کہ کوئی ایسا دوست ہو جس کے ساتھ میں اپنے دکھ درد کو شیئر کر سکوں, جس کے ساتھ میں اپنے بچوں کی پرابلمز کو شیئر کر سکوں, جس کے ساتھ میں اپنی کمزوری کا اظہار کر سکوں, جس کے ساتھ میں
एडवाइस ले सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस मुल्क में जब लोग आते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, कई दफा उनको अच्छे दोस्त नहीं मिलते। दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो उनको लंबे रास्ते पे डाल देते हैं। अगर कभी किसी शख्स को आई हैव मैनी मुझे बहुत लोगों ने कई दफा ये बात बताई कि काश मुझे कोई दोस्त मिल जाता और मुझे ये एडवाइस करता, मुझे मशवरा दे देता कि मुझे इस मुल्क में कौन सा कोर्स करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से अपने ट्रैक पर जाना है, लेकिन नहीं मिल सका। और आज भी वो लोग इसी तरह दुखों की वादियों में गुम हैं और शायद उनका ट्रस्ट लोगों से खत्म हो चुका और अब वो दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि कई दफा दोस्ती ने उनको धोखा दिया, कई दफा दोस्ती ने उनको ऐसा धोखा दिया कि वो दूसरे लोगों के साथ उनका ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। A true friend, I was just thinking about दोस्त। ये दोस्त कैसा होता है? इट्स अ बिग सब्जेक्ट, लेकिन मैं प्रिसाइसली आपको चंद एक बातें बताऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टुडे। बहुत सारी चीजें आज की इबादत में थी, बट वी विल कंटिन्यू ऑन दैट, वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। अ फ्रेंड कैन बी अ वंडरफुल ब्लेसिंग इन योर लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त मिल गया तो समझ लीजिए आपको एक बहुत बड़ी बरकत मिल गई, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर एक अच्छा मुखलिस दोस्त आपको मिल जाता है, जितने बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जितने स्कूलों में जा रहे हैं, यंग किड्स, रिमेंबर, अगर आपको अच्छा दोस्त मिल गया तो समझे आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। यू हैव समवन टू रिलाई ऑन दैट। आप किसी के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं। मैं आज भी सोच रहा था, आज भी बहुत सारी आंखें एक मुखलिस दोस्त की तलाश में हैं। आज भी बहुत सारे लोग एक अच्छा दोस्त चाहते हैं। मैं और भाई नीलकांत एक 1.5 साल पहले हम बैठे हुए थे, तो हम ये बात कर रहे थे और हमने ये बात की कि क्या वजह है कि हमारे मसीही लोग एक दूसरे के साथ अपना दिल नहीं खोल सकते। जबकि आप बार्स में जाएं, जब आप मुख्तलिफ ऐसी पार्टीज में जाएं तो लोग अपना दिल खोलते हैं, अपना दुख दर्द एक दूसरे से शेयर करते हैं। बुरे लोग एक दूसरे पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक दूसरे के राज को राज रखेंगे, लेकिन हमारे लोगों में ये दोस्ती का लेवल क्यों कमज़ोर है? हमने बहुत सारी बातें सर्च की। वी वर जस्ट टॉकिंग एंड चैटिंग एंड वी वर प्रेइंग कि काश खुदावंद कलीसियाओं में भी इसी तरह से बहार आए। कलीसियाओं में तेरे प्यार की खुशबू लोगों की जिंदगी में इतनी ज्यादा हो कि दोस्ती की खुशबू आए हर एक को, और हर एक दूसरे से अपना दिल खोले और उनको ये डर ना हो कि ये मेरा दोस्त मेरा बाद में दुश्मन भी बन सकता है। और इसी वजह से शायद बहुत सारे लोगों ने अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर ली हैं और वो ग्रुप की शक्ल में भी अकेले रहते हैं। घर में एक ग्रुप है, मजमा है, पर फिर भी हम अकेले अकेले जिंदगी बसर करते हैं। कलीसियाओं में बहुत सारे लोग नजर आते हैं लेकिन फिर भी तन्हा है, क्योंकि किसी से दिल नहीं खोल सकते, किसी से अपनी पर्सनल बात को शेयर नहीं कर सकते। डर लगता है कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। क्या वजह है? क्या ऐसी बात है? और दोस्त के मुतालिक बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी चीजों को बयान किया गया है। वी लिव इन अ एज जहां पर मिसट्रस्ट, डिसेप्शन है। यहां पर एवरीबॉडी इज एन एक्टर। यू नो एक्टर का मतलब क्या है? एक्टर का मतलब है अपने चेहरे के ऊपर मास्क चढ़ाना, अपने चेहरे के ऊपर मास्क चढ़ाना। जो आपकी पर्सनालिटी नहीं है उसको प्रेजेंट करना, जो मैं नहीं हूं उसको बताना कि मैं हूं। और कई दफा आप देखिए हम सब एक्टर हैं, जब सेल्फी खींची जाती कितना हंसते हैं हम सारे। कभी आपने नोटिस किया है
हंसी नहीं भी आ रही होती फिर भी हम निकालते हैं हंसी। डोंट यू थिंक वी ऑल आर एक्टर्स? कितने अच्छे हैं, और जब हम तस्वीरें देखते हैं तो फिर हम कहते हैं हाँ ये बड़ी अच्छी थी, पर पता नहीं उस टाइम हम कितने उदास होते हैं जब हम हंस रहे होते हैं। एवरीबॉडी, दुनिया में हर शख्स अपनी इनर फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ही इज सर्चिंग फॉर अ ट्रू फ्रेंड। कई ऐसे लोग हैं जिनको ट्रू फ्रेंड उनकी बीवी की शक्ल में मिल गया और वो अपने दिल का हाल उससे शेयर कर सकते हैं। कई इससे भी डरते हैं क्योंकि कई दफा बीवियां इधर उधर बता देती हैं। उनकी फ्रेंड सर्कल इस तरह मेरा खावंद ये कर रहा है, वो इससे भी डर नहीं यार इधर नहीं दसना। कई दफा बीवी खामंद को बताती है, वो अपने सर्कल में बता देते हैं। तो कई दफा मियाँ बीवी होते हुए भी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हमें अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करनी है या नहीं। बिकॉज एक बीवी तो है, मददगार भी है, मियाँ बीवी भी हैं, बट एक अच्छा दोस्त उसके अंदर नहीं है जो राज रख सके, जो सिर्फ आपस में ही रहें और उसी सर्कल में रहें। वेरी डिफिकल्ट। आज भी लोग इस दोस्ती की तलाश में हैं, आज भी। और जेलसी लोगों के अंदर है। कई दफा एक दोस्त अगर तरक्की कर रहा है, दूसरा दोस्त उससे जेलसी करता है और उसकी कोशिश होती है कि वो उसको किस तरीके से गिराए। ये मैं जितने कॉलेज के, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपने दौर के एग्ज़ाम्स की, बच्चे स्टडी नहीं बताते थे कि उनकी कितनी तैयारी है, राज रखते थे कि नहीं पता नहीं लगना चाहिए, सारी रात पढ़ते रहे। नहीं यार मेरी तो स्टडी कोई नहीं है, मेरे दोस्त को ना पता लग जाए कि मैंने कितना पढ़ा है, और ये भी ना पढ़ना शुरू करते, चल यार बाहर चलने हैं बोतल पी के आने हैं। उसका टाइम जाया कर रहे हैं। खुद उसने 2 दिन 3 दिन खूब रगड़ा लगाया है और खूब याद किया है और ज़हन में, और बाद में उसका चल यार इन्होंने नहीं ज्ञान देना, फर्स्ट मैं ही आना है, सेकंड। एंड दिस इज हैपनिंग। जेलसी, किस तरीके से किसको गिराना है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग स्पिरिचुअली, वी आर वीक। Spiritually we are weak because we are not creating true friend. एक अच्छा दोस्त हमारी जिंदगियों में मर चुका है। शायद मसीही तो हम बहुत अच्छे होंगे, गैर जुबानें भी आप बोलते होंगे, नबूवत भी आप करते होंगे, बाइबल भी आपको बहुत आती होगी, लेकिन अच्छा दोस्त कहां पर है जो यीशु ने कहा था। अच्छा दोस्त क्या मेरी जिंदगी में ग्रो कर रहा है? A true friend, सच्चा दोस्त जिसके अंदर सच्चाई है, जो सच्चाई बोलता है, क्या वो आपके अंदर है? जो सच्चाई रखता है, वो खुदाउन का रूह, पाक रूह इसी तरीके से। आई वाज जस्ट थिंकिंग, बहुत सारे बाइबल के वाकयात पढ़ता रहा, बहुत सारी चीजों के मुतालिक सोचता रहा कि अच्छा खुदावन, बाइबल में बहुत सारे दोस्तों का जिक्र आया, बाइबल में तूने बहुत सारे लोगों को दोस्ती दी, लेकिन दोस्त के मुतालिक किस तरीके से इमसाल की किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। चंद हवाला जात हम जरूर देखेंगे। अगर आप जॉन 15 चैप्टर 3 पढ़ें, पहले जल्दी से निकालते जाइएगा हवाला जात ताकि हम ज्यादा चीजें पढ़ सकें। जॉन चैप्टर 15 वर्स 13। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। इससे ज्यादा कोई क्या नहीं करता? मोहब्बत नहीं दिखाता कि अपनी जान किसके लिए दे दे? अपने दोस्तों के लिए दे दे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त भी हूं, और यीशु ने दोस्ती का एक मयार बना दिया कि दोस्ती का मयार क्या है कि आप अपनी जान दोस्तों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स अपने दोस्तों के लिए कैंसिल करते हैं, आप अपना इंटरेस्ट उस दिन दोस्तों, अगर आपका दोस्त दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, आप अपनी उस दिन की दिहाड़ी का नुकसान कर लें कि ओके कोई बात नहीं, इस टाइम मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है और मैं हर सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूं। पर ये ट्रू फ्रेंडशिप बहुत कम नजर आती है। ट्रू फ्रेंडशिप, बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस,
कि someone lay down his life for his friends. और इक्लीसियास्टिस अगर आपने निकाला है तो वो भी पढ़ दीजिए. क्योंकि अगर वो गिरी तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे. हाँ जी, अगर एक गिर जाएगा तो दूसरा उसे उठा लेगा, लेकिन वो उस पर, अफसोस उस पर जिसको उठाने वाला कोई नहीं है, जिसका कोई दोस्त ही नहीं है. कि अगर वो गिर गया तो उसे कौन संभालेगा, अगर वो गिर जाता है उसकी काउंसलिंग कौन करेगा, उसे उठाएगा कौन. ना तो उसका दोस्त उसकी बीवी की शक्ल में है, ना उसका दोस्त कोई कलीसिया में है, किसी सर्कल में उसका दोस्त नहीं. तो वो कहता है वाओ, अफसोस उस पर, पिटी उस पर जिसको उठाने वाला कोई नहीं है. सुलेमान ये बात करता है, अफसोस उस. एक जगह और वो चल के एक बात वो बताते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 24 में क्या लिखा है, जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है. ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है. कई दफा हम सोचते हैं, अगर कभी आप देखिए दोस्तों का कहाँ पे पता लगता है, जब आपके बेटे या बेटी की बर्थडे होती है, जब आपकी एनिवर्सरी होती है, जब आपके घरों में खुशी होती है, ओ आप बुलाते हो, इसको नहीं मैं छोड़ सकता. और आपकी पार्टीज में कोई 400-500 हज़ार के करीब वहां पर लोग बैठे होते हैं. और अगर आप किसी से भी पूछें कि ये आपका क्या लगता है, तो वो बताएंगे जी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन अगर आप दोस्ती का लेवल देखें तो वो बहुत कमजोर होगा. बाइबल में मुकद्दस में क्या लिखा है, जो बहुतों से दोस्ती करता है वो क्या करता है, अपने लिए बर्बादी करता है. आपके इर्द गिर्द 1000 दोस्त हों, लेकिन उनमें से एक भी मुखलिस ना हो, जो आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, आपकी बिजनेस की भलाई चाहता हो, तो मैं कहता हूं ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं है. इससे उस दोस्ती का ना होना बेहतर है. बहुत सारे ऐसे दोस्त जिंदगी में आते हैं जो कई दफा बीवियां चुरा के ले जाते हैं. ऐसे वाकयात आपने कभी सुने हैं? अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे, जिन्होंने बेटियों को चुरा लिया, बेटों को चुरा लिया. और वो किस शक्ल में आए? दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर आए. और दोस्त बनकर उन्होंने पूरे घर को खराब कर दिया. उनकी दोस्ती में खालिसपन नहीं था, मुखलिस नहीं थे. वो ये चाहते थे कि भाई इसके साथ रहकर इसको आगे नहीं बढ़ने देना. और वो आपको खींचते रहे, जहां वो खुद हैं खड़े वहां पर वो खुद खड़े रहेंगे और खींचते रहेंगे. अ ट्रू फ्रेंड्स हमेशा सच बताता है. सच्चा दोस्त हमेशा सच बताता है. वो अपने दोस्त के ऐब छुपाएगा नहीं, ये याद रखिए. वो अपने दोस्त के ऐब छुपाएगा नहीं, वो उसको सच्चाई बताएगा. वो बताएगा तू मैथ में कमजोर है, इसमें मेहनत कर ले. वो उसको बताएगा कि यहां पर तेरी वीकनेस है, डू इट. व्हाई? क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है. और जो मोहब्बत करता है वो किसी की कमजोरी को जरूर पॉइंट आउट करता है. लेकिन लोग समझते हैं जो कमजोरी पॉइंट आउट नहीं करता वो दोस्त है. और आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो उनको उनकी वीकनेसेस नहीं बताते, इसलिए वो मुखलिस दोस्त नहीं है. बाइबल क्या बताती है कि जो गिर जाता है उसको उठाने वाला वो बरकत वाला शख्स है. सो हाउ यू कैन बी अ ट्रू फ्रेंड. आप किस तरीके से एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं. चंद एक बातें हम सीखेंगे. आपकी और मेरी जिंदगी में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या ऐसे मौके होने, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जिसमें हमारी जिंदगी में अच्छी फ्रेंडशिप के निशानात हमें नजर आए. और कोई हमारे हल्के में आए, कोई हमारे घर में आए, तो वो हमारे अंदर ट्रू फ्रेंडशिप को देख ले कि ये एक अच्छा दोस्त है. मेरी ये कमजोरी रही और मेरी वाइफ मुझे ये बताती रही, कहती आप हर एक के दोस्त बन जाते हैं और हर कोई आपको धोखा देता है. मैं कहा मैं अपने दिल से मुखलिस होता हूं,
اور میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید خدا اس کو ہماری زندگی میں لائے، اور میں ہر شخص کے ساتھ اپنا دل کھول دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ ایک اچھا، بٹ دس از ناٹ مائی اسٹرینتھ، دس از مائی ویکنیس. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ڈو دس. میں آپ کو اویئر کر رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو ہیو اے اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ، کہ آپ کے سرکل میں رازدار ہونے چاہیے جو آپ کی دوستی کے لیول میں آپ کی ٹاپ سیکرٹ باتوں کو راز میں رکھیں، اور آپ کا یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے گئے اور بعد میں وہ مذاق اڑائیں اور یار میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. اور یہی ہوتا ہے، دنیا یہی کرتی ہے. مسیحی لوگ بھی اسی طرح سے سچے مسیحی نہیں، جنہوں نے ابھی تک مسیح کا مزہ نہیں چکھا پوری طرح، وہ یہ کرتے ہیں. ڈیول ان کو یوز کر لیتا ہے. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ A true friend ہمیشہ پالش کرتا ہے اپنے دوست کو. امثال چیپٹر 27 ورس 17، جلدی سے حوالہ جات دیکھیے گا تاکہ ہم سیکھ سکیں. 27 ورس 17 بائبل میں لکھا ہے، جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست اس کے چہرے کی آب اسی سے ہے. جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح ایک دوست دوسرے دوست کو. آمین. ٹرو فرینڈ جو دوسرے کو پالش کرتا ہو، ایک ایسا دوست جو دوسرے کو انفلوئنس کرتا ہو، جو اس کے لیے سورس آف کمفرٹ ہو. جب وہ اس کے گھر میں جائے، اس کے ساتھ ٹم ہارٹن میں جائے یا کسی جگہ پر ہو تو اسے یہ لگے کہ میں اس سے کچھ لے رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ دو دوست مل کے دوسرے دی چگلیاں کر کے تکار آ گئے. نو، آج کل دوستی کا معیار یہ ہے، دو دوست ملتے ہیں، تیسرے کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دس از ناٹ فرینڈشپ. فرینڈشپ ہے اپنے متعلق شیئر کرنا. فرینڈشپ یہ ہے اپنی زندگی، اپنے بزنس، اپنے خاندان یا دوسرے کے لیے ایکسچینج کرنا آئیڈیاز. یار مجھے بتاؤ میں کیسے اور ترقی کر سکتا ہوں. اپنے دکھ درد شیئر کرنا. دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ کرنا کہ کس طریقے سے ہم اس میں اپنے بچوں کو بچائیں. ہاؤ وی کین ڈو دیٹ. لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اور اگر آپ کی فرینڈشپ کے حلقہ میں لوہا نہیں ہے تو وہ آپ کو تیز نہیں کر سکے گا. آمین. آئرن شارپنز دی آئرن. اور اگر آپ کے دوستوں میں آئرن ہے تو وہ آپ کو شارپ کرتا رہے گا اور آپ کو بتاتا رہے گا. ایک اور دوست کی خوبی ہے انکنڈیشنل لو. ایک دوست کے اندر انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. حالات کیسے بھی ہوں وہ آپ سے محبت کرتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آج آپ کی جاب ہے، آج آپ باربیکیو ہر ویک کھلاتے ہیں اور کسی دن جاب بند ہو گئی، باربیکیو ختم ہو گیا تو دوستی بھی غائب ہو گئی. دھوئیں کی طرح سے، باربیکیو کا دھواں بھی ہوتا ہے نا. فرینڈ کے اندر انکنڈیشنل لو ہے. آپ بلینئر ہوں گے لیکن پھر آپ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، لیکن ایوب کے دوست اس کے پاس آئے تھے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتے تھے. 3 دوست تھے اور سب نے سونے کی بالی اسے دی. 3 دوست اس کے پاس آئے جب وہ دکھ میں تھا، اس سے باتیں کرتے رہے، اس کے دکھ میں اس کے ساتھ شامل ہوئے. اور کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، لیکن جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ہاں آج ٹائم نہیں، سیٹرڈے کو ملیں گے، سنڈے کو ملیں. اگر کوئی ٹرو فرینڈ ہے تو وہ ساری چیزیں ختم کر کے آپ کے پاس اس گھڑی موجود ہوگا، اس دکھ میں جہاں پر آپ پریشان کھڑے ہیں. وہ آپ کو رستہ نہیں دکھائے گا یہ کرو، وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ یار میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. بیکاز وہ آپ کی پین کو سمجھے گا. یہ ہے وفاداری، انکنڈیشنل لو. اور انکنڈیشنل لو کی خوبی کس میں ہے؟ یسوع مسیح میں. جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے یہی پیار ہمارا دوسروں کے لیے بہنا شروع ہو جاتا ہے. ٹرو فرینڈ ول ریویل. وہ اپنے آپ کو مشکل میں، آپ کی مشکل میں، آپ کہیں پر بھی ہوں گے وہ ریویل کر دے گا. آپ
आपने कभी किसी को आजमाना है, बड़े मुहावरे आपने सुने होंगे, कहना है दोस्ती का मयार देखना है, किसी से पैसे मांग के देखो। दोस्ती का मयार देखना है, किसी को पैसे दे के देखो। बड़े मुहावरे आपने देखे होंगे, सुने होंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये दोस्ती कहां तक मजबूत है। अपने दुख शेयर करके देखें। कई दफा किसी दोस्त को पता लग जाए ना कि यार ये इसको नीड है, तो हम पहले ही अपने खर्चे बताने शुरू कर देते हैं। कहीं वो ऐसी कोई बच्चों की फीस ही ना मांग ले हमसे। ट्रू फ्रेंडशिप ऑलवेज प्रेजेंट हिमसेल्फ। वो अपना पेट काट कर भी आपको रोटी देगा कि मेरा दोस्त है। और बड़ी मिसालें हैं अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल लव की बड़ी मिसालें। लेकिन एक दो हवाला जात पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट इसको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर आई वांटेड टू शेयर हाउ यू कैन फाइंड योर ट्रू कंपेनियन। अपने जीवन साथी को कैसे तलाश कर सकते हैं। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो इसी को आगे लेकर हम चलेंगे। लेकिन दोस्त तलाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दोस्ती आपको रिलीज करती है। इमसाल 17:17 में लिखा है, दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है। क्या लिखा है? दोस्त। कोई वक्त लिखा है कि नहीं वो वीकडेज में मोहब्बत नहीं दिखाएगा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? 24 घंटे दिखाता है या सुबह या शाम? क्या लिखा है? दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है। ये दोस्ती का मयार है। ये नहीं कि इस 2:30 बज गए यार इस टाइम क्यों फोन किया, मेरी नींद ही खराब कर चली। दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है। ये है दोस्ती, मुखलिस दोस्ती, हर वक्त ट्रू फ्रेंडशिप। जब कभी आप मुश्किल में होंगे तब आपको पता लगेगा। एक सिर्फ वाकया बयान करूंगा एंड देन वी विल क्लोज दिस, और वो है जॉनथन और डेविड की दोस्ती के बारे में। बहुत गहरे दोस्त बाइबल मुकद्दस में हम इनकी दोस्ती का लेवल देखते हैं। और आपको पता है कि जो बहुत गिरे हुए लोग हैं उन्होंने इस दोस्ती को गलत किस्म का ढंग भी दे दिया कि शायद ये गे थे। दोस्ती इतनी करीब थी, इतने दिल के करीब थी कि वो एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जॉनथन कौन था? शायद आप में से बहुत सारे नई कईयों को पता होगा, कुछ ऐसे बिलीवर्स भी हैं जो नए मसीह में आए हैं, सो इसलिए बताना चाहूंगा। बनी इस्राएल का सबसे पहला बादशाह साउल था और जॉनथन साउल का बेटा था। दाऊद ने जब जाती जूलियत को मारा तो बहुत सारी औरतें गा रही थीं कि साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। और बाइबल में लिखा है कि साउल के दिल में दाऊद के लिए हसद पैदा हुआ। और ये हसद किस पर रिवील हुआ? जॉनथन पर। कहां, किस पर रिवील हुआ? जॉनथन पर। और जॉनथन ऐसा वफादार, जॉनथन ने जब दाऊद को देखा तो लिखा है दाऊद की दोस्ती में वो गिरफ्तार हो गया। उसे उसकी अनॉइंटिंग इतनी पसंद आई। लिखा है जब मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूंगा, जब वो साउल से बातें कर चुका तो योनातान का दिल दाऊद के साथ ऐसा मिल गया कि योनातान ने अपनी जान के बराबर उसे मोहब्बत करने लगा। अभी मैंने कहा कि अनकंडीशनल लव, एक दोस्त अनकंडीशनल मोहब्बत करता है। तो योनातान साउल का बेटा दाऊद से कैसे मोहब्बत करता है? क्या लिखा है? अपनी जान के बराबर। मोहब्बत का लेवल देखें, किसके बराबर? कि मेरी जान चली जाए, मेरे दोस्त की जान ना जाए। दोस्तों के लिए जान देने के लिए भी, एक अच्छा दोस्त दूसरे के लिए अपनी जान, ये लेवल था। योनातान को जब रिवील होता है, योनातान को जब पता लगता है कि मेरा बाप साउल को मारना साउल दाऊद को मारना चाहता है, तो 1 शमूएल चैप्टर 19 वर्स 1-10 आप पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है वो दाऊद को जाकर बताता है कि मेरे बाप के दिल में तेरे लिए क्या है, और वो उसे बचाना चाहता है। आप ये सोचिए, उसको अपने बाप का तख्त अजीज नहीं था, उसे क्या अजीज था? अपनी दोस्ती, कि ये मेरा प्यारा दोस्त है, इस पर खुदा की अनॉइंटिंग है,
اور میرے باپ کے دل میں اس کے لیے گناہ آیا ہے اور میں اسے اس سے بچاؤں. یہ ہے دوستی کا لیول. خاندان سے نکل کر وہ اسے بتاتا ہے کہ میرے باپ کے دل میں اس ٹائم تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. سیو یور سیلف, رن. یوناتن اویئر کرتا ہے. اور کون سی چیز اسے اویئر کر رہی تھی؟ داؤد کی محبت, دوستی. کتنی گہری دوستی تھی. آپ یہ سوچئے, داؤد اس ٹائم شہزادہ بھی نہیں تھا, داؤد ایک شیپرڈ بوائے تھا. یوناتن اس ٹائم ایک پرنس کی حیثیت سے تھا, پر دوستی بہت تھی. اسے پتہ لگ گیا کہ آنے والا بادشاہ یہ ہے. یوناتن نے بڑی دفعہ اس کو وارن کیا. اور آپ کو بتاؤں, صرف یوناتن نہیں بلکہ ڈیوڈ نے بھی اپنی دوستی کو نبھایا. اگر آپ فرسٹ سیموئل میں یہ پوری سٹوری پڑھتے ہیں تو وہاں پر بارہا لکھا ہے, اور ساؤل نے اپنے بیٹے یوناتن اور سب کے خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو. اور یوناتن نے اسے بتایا, لیکن جب وہ بچتا رہا یوناتن اسے بتاتا رہا. اور پھر ہم بائبل مقدس میں آگے پڑھتے ہیں کہ ڈیوڈ نے ایک عہد باندھا. ڈیوڈ نے, جب یوناتن مارا گیا تو ڈیوڈ نے ماتم کیا اس کے لیے, اور پھر اس کے بچوں کے لیے عہد باندھا اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرے گا. کس کی خاطر؟ دوستی کی خاطر. دوستی. میرے عزیزو, میں آج آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. I don't have much time. Be a good friend like David, like Jonathan. Be a good friend like Jesus, جو اپنی جان دیتا ہے. اور اگر آپ کو کسی جگہ کسی کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, اور میں اس کی ہیلپ کروں گا. دوستی کا معیار وہاں سے پتہ لگتا ہے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہمارے ہی سیکشن میں جاب نکل آئے تو ہم دوسرے کو لگواتے نہیں, ہم کہتے ہیں بھی میرے برابر آ کے بیٹھ جائے گا. Some people they don't do that. پر ایک مسیحی کی یہ نشانی نہیں ہے. یہ وہ نشانی ہے جو عام دنیا کے لوگ سوچتے ہیں. مسیحی لوگ ہمیشہ دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو اوپر اٹھاتے ہیں. ٹرو فرینڈ ہمیشہ کونسل کرتا ہے, ہمیشہ مشورہ دیتا ہے. ٹرو فرینڈ ہمیشہ کوریکٹ کرتا ہے. کئی دفعہ اگر آپ میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو دوسرا دوست آئے گا, وہ یہ کہے گا, او یار کوئی گل نہیں, روٹی دے بعد ایک کدی پی لینی چاہیے, خیر ہے. وہ آپ کو اور اپلفٹ کرے گا. کوئی بات نہیں. اگر کسی کو پینے پلانے کا شوق ہے تو وہ آپ کو اور انکریج کرے گا, یار کوئی بات نہیں, ایڈے بھی ہونتے نہیں نا بھگت اسی بن گئے, کدی کدی کوئی دنیا میں جت رہنا ہے, تھوڑی بہت خیر ہے. لیکن اگر ایک سچا دوست آپ کی محفل میں ہوگا, وہ کہے گا ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں. وہ آپ کو روکے گا. لیکن کچھ دوست ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار کیا ضرورت ہے کہنے کی, دوستی خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں if you are a good friend تو آپ اپنے دوستوں کو برائی کے رستے سے روکیں گے. یسوع نے برائی کے رستے سے روکا, جان دا بیپٹسٹ نے برائی کے رستے سے روکا. اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں بک آف گلیشینز چیپٹر 4, پال نے گلتیوں کی کلیسیا کو برائی سے روکا اور انہوں نے کہا تم مجھے دوست نہیں سمجھو گے, میں تمہیں وارن کر رہا ہوں. جو تم غلط کام کر رہے ہو اس کلیسیا میں جا کے بتاتا ہے کہ تم مجھے دوست نہیں سمجھو گے جو میں باتیں تمہیں بتا رہا ہوں, کیونکہ تم ابھی بھی شریعت پر ان چیزوں پر عمل کر رہے ہو جن سے خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. جو باتیں سچائی کی ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں, لیکن ایک سچا دوست ہمیشہ کوریکٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے اور آپ کو آگے بڑھاتا ہے.
ایک سچا دوست اکنالج کرتا ہے, ریکگنائز کرتا ہے آپ کی ساری کاوش کو. اگر آپ نے کبھی کسی جگہ پر کسی کو لگوایا ہے, کام کیا ہے, کسی کے لیے آپ نے ایک دن اس کی مدد کی ہے, وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ فلاں وقت شخص آیا تھا اور اس نے میری مدد کی تھی. وہ ہمیشہ وفادار رہے گا اور ہمیشہ اپریشیٹ کرے گا. کئی دفعہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اپنے دوستوں کو, لیکن سچے دوست کی یہ پہچان ہے, ہی آلویز اپریشیٹ کہ نہیں فلاں شخص نے یار میرا ہاتھ پکڑا, اور اگر آج میں کسی یونیورسٹی کسی کورس میں بہت کچھ کر رہا ہوں تو وہ میرے اس دوست کی بدولت ہے. اس نے مجھے راہ دکھایا تھا. بے شک محنت آپ کی تھی, پر راستہ بھی کسی نے دکھایا تھا. تو مسیحی دوست, یسوع نے کہا سچا اور اچھا دوست میں ہوں جو اپنے دوستوں کے لیے جان دیتا ہے. If you say you are in Christ, if you say I am baptized in Christ, تو اگر کرائسٹ کی خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں تو پھر صرف ہم نے کپڑے بدلے ہیں, اندر انسان ویسا ہی ہے. لیکن اگر اندر بھی بدلا ہے تو پھر یہ کرائسٹ کا کام ہے. آمین. اگر اندر بدلا ہے تو سچا دوست یسوع کی طرح پیدا ہوگا, اور آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ کوئی بھی آپ کے ارد گرد آئے گا آپ کو ڈر نہیں اس سے لگے گا. لیکن خداوند نے موقع دیا, ہم اس سبجیکٹ کو اور زیادہ سیکھیں گے کیونکہ اسی کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں. ایک سچا دوست کسی کے راز کو محفوظ رکھتا ہے, دل کی باتیں کسی کے سامنے کھولتا نہیں ہے. اور ڈیوڈ اور جوناتhan کی دوستی کا اگر ہم سکیچ دیکھیں تو وہ دل سے پیار کرتے تھے ایک دوسرے کو. خداوند نے موقع دیا, اس کو ہم اور زیادہ سیکھیں گے.